गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम सप्तम श्रेणीर भूगोल बहीर 16 पृष्ठार पाठ आज पढ़ा। आज तुम 16 पृष्ठार आरंभ होइछि अग्नि उद्गीरण। से विषय जान अग्नि उद्गीरण कौन, एटा केमिति हुए। भू अभ्यंतर रे शिला रही किपरि रही ना आगुरी आम जानते भू अभ्यंतर रे बा भूपृष्ठ तले जो शिला गुड़िक रही ता अर्ध तरल किंबा तरल अवस्था अच्छी ताको आम कौन कहती से जो अर्ध तरल बा तरल अवस्था थिबा शिला को आम कहती माग्मा। भूतकर केतेक स्थान रे माग्मा गच्छित होता है। भूतकर केतेक स्थान अर्थ भू माने भू अभ्यंतर किछि स्थान रे से जो माग्मा जोटी गच्छित होइकि थाए ताकू कहुए माग्मा कोठरी। ये जो माग्मा कोठरी माग्मा गच्छित होइकि थाए बेले बेले कौन हुए ना भूतक रे फाट सृष्टि हुए। फाट माने फाटी जाए भूतकटा किंबा गोटे गोटे स्थान रे भूतक रे टिके दुर्बल थाए से बाट देकी भूतकर फाट बा दुर्बल स्थान देकी माग्मा पदा को बाहरी आसे। माग्मा बतले पदा को बाहरी आसे माग्मा सहित अन्य किसी जिनस बाहर को आसे। कौन आसे बाहर को माग्मा सहित मिसिक रही था किसी कठिन पदार्थ, प्रचुर जलीय बाष्प आ विभिन्न गैसीय पदार्थ। तेणु जेहेतु माग्मा सहित गुड़िक मिसिक रही थाए से बाहर को बाहरी आसती। भूपृष्ठ उपरू जो माग्मा चली आसे आम जानते आगुरी जानते आम कहते लाभा। अच्छा, भू अभ्यंतर बा माग्मा कोठरी जो पथ देकी जो रास्ता देकी जो बाट देकी माग्मा पदा को आसिला ताकू कहते ग्रीबा पथ बा निर्गम पथ। नाटा मन रखिबो जो पथ दे माग्मा पदा को आसे कोठू आसे ना माग्मा कोठरी पाखर बाहर को जो बाहरी आसे बाहर आम ताकू कहती कौन कहते लाभा कौन तो जानते कि जो पथ देके आसला ताकू आम कहते ग्रीबा पथ बा निर्गम पथ। भूपृष्ठ थिबा ग्रीबा पथर ऊपर अंश चित्र देखुब माग्मा कोठरी तले अच्छी माग्मा कोठरी पाखे मांटल अच्छी जो लाभा माग्मा बर्तमान लाभा बाहर को आसला पर लाभा होची जो पथ देके आसला ता नाम होची ग्रीबा पथ। जो स्थान रे बाहर भूपृष्ठ थिबा ग्रीबा पथर ऊपर अंश को मुख गहर कह जाए। जो माने जो स्थान रे बाहर सेटा कह जाए मुख गहर। केतेक क्षेत्र रे मुख गहर रु निया बाहर थिबार देखा जाए। मन रहिला जो प्रक्रिया रे भू अभ्यंतर माग्मा सहित कठिन और गैसीय पदार्थ मान बाहर को आसूची बा पदा को आसूची आपको मोट पर कह जाए अग्नि उद्गीरण। भूपृष्ठ रे लाभा कालक्रमे जमा होइकी कौन सृष्टि हुए ना आग्नेय पर्वत सृष्टि हुए आउ लाभा मालभूमि सृष्टि हुए। मन रहा तापर तुम नेक्स्ट पढ़ा अच्छी भांग और स्तरच्युति। विभिन्न आभ्यंतरीण शक्ति प्रभाव रे भूपृष्ठ रे कुंचन सृष्टि हुए और फाट सृष्टि हुए। शिलास्तर उपरे उभय पार्श्वर किंबा एक पार्श्व जदि चाप पड़े तेबे कौन हम शिला कुंचित हो जाए जाकी हो जाए फल कुंचन सृष्टि हुए। तुम जान या फल कौन हुए शिलास्तर एक अंश ऊपर को उठी जाए अन्य अंशटी तल को दबी जाए बा निम्न को चली जाए। या आम कहती भांग। भांग जो भूत संकुचित हो जाए जाकी हो जाए। भांगर ऊपर को उठी अंश को आम कहते ऊर्ध्वभांग
ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ନା ନିମ୍ନକୁ ଦବି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନିମ୍ନ ଭାଙ୍ଗ। ଆଉ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳା ସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହେଇଯାଏ, ତ ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ବାମକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ତ ଗୋଟେ ଡାହାଣକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଳା ସ୍ତର ଯେଉଁ ଥିବ ଲାଗିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଚଳନ ହେଇକି କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ତଳକୁ ଦବିଯାଏ। ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଯାକ କ'ଣ ହେବ, ତଳକୁ ଦବିଯିବ। ଦୁଇଟା ଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ଫାଟିଗଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦବିଗଲା, ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଭାରତର ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ, ଏ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଦୁଇଟି ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ତମ ବହିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପର୍ବତ କ'ଣ, ମାଳଭୂମି କ'ଣ, ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ। ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ନା ଅଲଗା କିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ତିନୋଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ଥଳଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମୂଳଟା ବେସ୍ଟା ସେଇଟା ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଶଙ୍କୁ ଆକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛ, କୋନ୍ ଆକାର। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଉପରେ ତ କିଛି କଥାଟେ ଜାଣିଲେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ କୋମଳ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବୋଧେ ଅଛି ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଟାକି ମାଗ୍ମା ବାହାରି ଆସିକି ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଜମା ହେଇକି ଉଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ସେଟା ହେଇଗଲା, ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, ରକି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ସାତପୁରା। ସାତପୁରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ଆଉ ଜାପାନରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଜିୟାମା। ଇଏ ତମର କଲା କିପରି ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 300 ମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଏବେ ତାପରେ କଥା, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ
400 ମିଟର କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମତଳ ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ ମାଳଭୂମି। ଏ ଯେଉଁ ମାଳଭୂମିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମତଳ ଭୂମି ଘେରି ରହିଥାଏ ଆଉ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ, କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଢାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଳଭୂମିର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେତେକ ମାଳଭୂମି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି ପାମିର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଛାତ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମିର ନାମ ପାମିର, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଛାତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଛାତ। ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଲାଭା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ଗଲା ତମର ମାଳଭୂମି କଥା। ଏବେ ସମତଳ ଭୂମି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର କିମ୍ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା। ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସମତଳ ଭୂମି କଥା ଆସିଲେ 300 ମିଟର କିମ୍ବା କମ୍, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ କଥା ହେଲେ 300 ମିଟର କିମ୍ବା ଅଧିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମାଳଭୂମି, ସେଟା ହେଉଛି 400 ମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଭୂମିର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଚଟକା ଆଉ ଢାଲୁ ଅତି କମ୍। କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଅଧିକାଂଶ ସମତଳ ଭୂମି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ସମତଳ ଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଉପରେ ତୁମକୁ କହିଲି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହିବ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଅଧିକାଂଶ ସମତଳ ଭୂମି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମିର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। 3 ଭାଗରେ ଟୋଟାଲ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ସମତଳ ଭୂମିକି। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ? ନା ଭୂମି କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ରମେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ତୁମେ କରିଦେବ, କିଛି କୋଦାଳରେ ମାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ କାଢ଼ି ନେଲ, କିଛି ଦିନ ଆଉ ସେଠି ମାଟି ପକାଇବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମାନେ 4-6 ମାସ ପରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେ ସ୍ଥାନଟି କାଳକ୍ରମେ ପୁରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଲଗା କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସମାନ ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ରମେ ସମତଳ ଭୂମି ବା ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ। ଏମାନେ ହେଲେ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି। ସବୁଦିନ ଲାଗି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନଦୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ନଦୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିମମଣ୍ଡଳ ତଥା ବରଫାବୃତ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହିମବାହ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିମବାହ କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ହିମମଣ୍ଡଳରେ, ସେଇଠି ହିମବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରେ ବୋଲି ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେବ ବାଲିକି ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ଜମା ହେଇଥିବ ବାଲି ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଖାଲୁଆ ଥିବ ସେଠି ପକାଇଦେବ। ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ଚୂନ ପଥର ଓ ଚକ୍ ଶିଳା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ରୂପରେ। ଆଉ ଢେଉ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଭୂମି ରୂପରେ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମି ରୂପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ତମ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୟୀକରଣ ଯୋଗୁଁ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନଟି କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାକୁ ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଏମାନେ ବୋହି ନେଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୟୀକରଣ। ଭୂମି କ୍ଷୟ ତଥା କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜନିତ ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ନଦୀର କାମ କ'ଣ? ନଦୀ କ'ଣ କିପରି ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଚିର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ହିମମଣ୍ଡଳ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ନଦୀ ଅଛି। ଏଇ ନଦୀ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ଆଉ ପର୍ବତମାନଙ୍କରୁ। ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଗଡ଼ାଣି ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ, ଗତି କରିକି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥ ମିଶିଥାଏ। ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଭୂମି, ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଉଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡ।
ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡର ଭୂମି ବନ୍ଧୁର ଓ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ବନ୍ଧୁର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କଠିନ, ଖଦଖଦରେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀର ବେଗ ଅତି ପ୍ରଖର ହେଇଥାଏ। ନଦୀ ତାର ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ପକାଏ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଆସୁଥିବ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ, ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ନଦୀ ତାର ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ପକାଏ। ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ପରି ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଭିର ତଳ ଅଂଶ ଧର, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବାହାରି ଆସେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭି ଆକାରରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଉପରମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଧର, ଦୁଇ କଡ଼କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କର, ମାନେ ଭି ଭଳିଆ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ବେଳେବେଳେ ନଦୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ପ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନଦୀ ହଠାତ୍ ବାହାରିଥିବ, ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ଆସିକି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ଭି ସଦୃଶ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଆଗରୁ ଜାଣିଲ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ଆସି ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଥିବ ବା ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବ, ନଦୀର ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଜଳପ୍ରପାତ। ନଦୀ କାଳକ୍ରମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ? ଖାଲ ଢିପ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସମାନିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସେଠି ଖାଲ ଢିପ କମ୍ ଥିବାରୁ ନଦୀର ବେଗ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ। ଏହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଆଦିକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା କରିଦିଏ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଆଣିକି ଜମା କଲା ସମତଳ ଭୂମିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥରକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରକୁ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପଟୁ ବ୍ୟଜନ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା କାଳକ୍ରମେ ଅତି ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ତାର ଗତି ବଦଳାଏ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ନଦୀର ଏଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗତିପଥକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନଦୀ ବାଙ୍କ। କ'ଣ କହନ୍ତି? ନଦୀ ବାଙ୍କ। ନଦୀ ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାନେ ନଈର ଡାହାଣ ପଟ ବାମ ପଟ, ଏଇଭଳି ଭାବିନିଅ, ଯେଉଁ ପଟରେ ନଦୀ ଜଳ ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ହେବ ସେ ଅଂଶଟା କ୍ଷୟ ହେବ। ଆର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯେଉଁ ବାଲି ପଟୁ ଆସିକି ଜମା ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ବାଙ୍କର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଆଉ ସେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଉଛୁଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ବୁଲାଣି ପଥ ଦେଇକି ନଦୀ ଜଳ ଯିବ କି? ଉଛୁଳିକି ହଠାତ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏପରି ହ୍ରଦକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଯାହାର ଜଳ ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା, ଚିଲିକା ହେଉଛି ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମହାନଦୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦର ଉଦାହରଣ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଥାଏ ବା ଜଳ ବିଛାଡ଼ି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜମା ହେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲାବନ ଭୂମି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ଲାବନ ଭୂମି।
ସେଠି ବାଲି ଆଉ ପଟୁ ଜମା ହେଇକି ଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିର ଢାଲୁ ଏତେ ନଥାଏ, ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସେଠି ଅତି ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ନଦୀ ପ୍ରଶାଖା ନଦୀ ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁହାଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ହ୍ରଦ ସହିତ ମିଶୁଛି ନଦୀ, ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଭାରତରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଆଉ କାବେରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିମାନ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତୁମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ଆମେ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବୁ। ତେଣୁ ଟିକେ ଘରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ମନେ ରଖିବ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ଘରେ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ।